دوستو میں ویڈیو آپ نے نوٹ کیا گاڑی میں بنا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ دوستوں کہ میں بھی سفر میں ہوں اور سفر میں مسلسل اس وجہ سے ہوں کیونکہ پاکستان میں بڑی شاہراہیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے, موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے. آپ ٹیلی ویژن پر اس نیوز کو بہت کم سن رہے ہوں گے کیونکہ ٹیلی ویژن پر مجھے پتا ہے میڈیا کو اجازت نہیں ہوتی ہے اس طرح کی خبروں کو نشر کرنے کی. افسوسناک واقعہ پھر پیش آیا ہے آج 1 جنوری کو سال کا جیسا کہ پہلا دن ہے جہاں مختلف شہروں اس کے علاوہ مختلف ممالک میں نئے سال کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, تو وہیں افغانستان کی جانب سے ایک بڑے حملے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں خیبر پختونخوا سے, جہاں پر پاکستان کی افواج کے ہسپتال پر دہشت گردوں کے راکٹ حملے کی خبر آئی. اس وقت کس طرح سے نہ بھارت باز آ رہا ہے اور نہ افغانستان کی طالبانی رجیم اور نہ ہی ان کی پراکسی فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی. یہ دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور اس میں ایک فوجی ہاسپٹل جو ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے. جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے, وہاں پر کوڈ کپ پر ڈرون سٹرائک ہوئی ہے دہشت گردوں کی جانب سے. اور دہشت گردوں کو کوڈ کپ پر ڈرونز کب ملے کہ جب افغانستان اور انڈیا کے مابین جو پیار کی پنگیں ہیں وہ اوپر بڑھی. انڈیا لاجسٹکلی, فائنینشلی اور ڈرون جو ہے وہ دہشت گردوں کو پرووائڈ کر رہا ہے, تو دہشت گردوں نے راکٹ اٹیک کیا ہے. اب یہ ٹی ٹی پی کے پاس راکٹ کس نے دیے؟ یہ انڈین ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, یعنی کہ انڈیا بیک کر رہا ہے ان ملیٹنٹس کو, ان دہشت گردوں کو. ایسی چیزیں ہوئیں کہ پاکستان اور افغانستان میں بہت دوریاں پیدا ہوئی, لیکن اسی دوران افغانستان اور انڈیا کی جو قربتیں ہیں وہ بڑی ہیں. اور کہتے ہیں ابھی نہیں, اس لیے کہ ابھی کہو گے ہم پٹ جائیں گے, تو کب تک تم ٹھہرو گے؟ 2 مہینے ہیں, فیمن آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, روز کیا کلنگز ہو رہے ہیں, کس قسم کی کیوس اور اینکی ہوگی, آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ ہے وقت آپ کو اکٹھا ہونا, یونائٹ کرنا, بیلٹ ٹائٹ کرنا. اور جو لوگ جن کے پاس پیسے ہیں, جیسے میں کہتا رہتا ہوں, ایک وار ٹیکس, ابھی ایک فیمن ٹیکس لگائیں, نکالیں ان لوگوں سے پیسے جن کے پاس ہیں, جنہوں نے رکھا ہوا ہے, اور سب جانتے ہیں وہ کون ہے اور وہ کدھر ہیں ان کے پیسے. What are you? کچھ کرو یار خدا کے لیے, یہ 2-3 مہینے ہیں, نہیں تو آپ کے بعد ایسا فیمن آئے گا, ایسی حالت ہوگی کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے, برداشت نہیں کر سکیں گے. تو کرو, یونائٹ کرو, اس ملک کو اکٹھا کرو. یہ وقت نہیں ہے پالیٹکس کھیلنے کا. آپ جائیں چین سے, آپ دوستی کریں, آپ 7 سمندر پار وہ امریکنوں کے ساتھ جاتے ہیں, کیا مل رہا ہے آپ کو ان کے ساتھ؟ خود آپ کا ایک لیڈر آتا ہے کہتا ہے 80,000 ملیں, 400 ڈرون اٹیکس, 80,000, $120 بلین کا نقصان ہوا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. اگر آپ کو یہ سب ہوا ہے, یہ سبق آپ سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھے؟ چین کے پاس وہ کہتے ہیں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, امریکہ کہتا ہے نہیں یہ تمہارا کھا جائیں گے. آپ کیوں سمجھتے ہیں امریکہ اور چین کو آپ یو کین پلے دیٹ؟ آپ کی اہمیت اتنی نہیں ہے, آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے ایسی, آپ کے پاس ابلٹی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی ڈپلومیسی کریں. آپ کا ہمسایہ ہے, ایک ریلائبل ہمسایہ ہے, ایک ہم اسے ویریفائی کر سکیں اس کے حوالے سے. کیا ایسی چیزیں ہوئیں کہ پاکستان اور افغانستان میں بہت دوریاں پیدا ہوئی, لیکن اسی دوران افغانستان اور انڈیا کی جو قربتیں ہیں وہ بڑی ہیں. ایسی کیا چیزیں رہیں ان کی فورن پالیسی کے اندر جس نے ڈرامائی تبدیلیاں ہمیں نظر آئی؟ اس ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کچھ ایسا ہوا. یعنی پاکستان کے ساتھ 2025 اگر ہم دیکھیں تو کافی لو پہ رہا افغانستان کے ساتھ, اور تقریباً سیم لائک دیٹ انڈیا کے ساتھ بھی. مئی میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی, اپریل میں پہلگام اٹیک ہوا, اور اس کے بعد ایک مطلب بڑی جنگ 2 کنٹریز کے درمیان رہی. لیکن پھر اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ صورتحال بگڑتی گئی اور اس لیول پہ آئی کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی وہاں پر, اور اس کے بعد ایک بڑی زبردست قسم کی کلیشز پاکستانی فورسز اور افغان فورسز کے درمیان رہی, اور تعلقات کافی بگڑاؤ کا شکار رہے. بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت بھی بہت کم ترین سطح پر ہمارے اور ان کے تعلقات موجود ہیں.
क्या हुआ 2025 में? इंडिया ने ऐसा किया और पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियां की? 2025 में खत्ते में ऐसी सरगर्मियां हुई जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के लिए फायदेमंद थी, लेकिन कुछ को इनके लिए नुकसानदेह समझा जाता है। तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस जर्मनी और स्वीडन में अपने नुमाइंदे भेजकर यूरोप में कदम जमाने की कोशिश की ताकि दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए जा सके, लेकिन काबुल और कंधार पर पाकिस्तान की फिजाई हमलों ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। अगरचे काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन दोहा, इस्तांबुल और रियाद में होने वाले मुज़ाकरात के 4 अदवार के बावजूद दोनों ममालिक बुनियादी मसाइल का हल तलाश नहीं कर सके। इस्लामाबाद चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कलदम तहरीक तालिबान यानी टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। इस्लामाबाद का दावा है कि ये ग्रुप अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले करता है, लेकिन तालिबान हुकूमत इन इल्जामात की तरदीद करते हुए टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी से भी इनकारी है। दोनों ममालिक के दरमियान जो ड्यूरन लाइन के अतराफ है वो तिजारत और अमदराफ जो है यानी आना जाना वो मुअत्तल है। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो ये बहुत ही एक हैरान कुन किस्म की सूरत हाल है कि दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में इस वक्त एक कट ऑफ वाली, मुकम्मल कट ऑफ वाली सिचुएशन है। तालिबान हुकूमत के डिप्टी यानी नायब प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगानिस्तान की ताजिर बरादरी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान पर इन्हिसार करने, इनके ऊपर डिपेंडेंसी की बजाय तिजारत यानी कारोबार के मुतबादिल राहदारियां तलाश करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिजारत मुअत्तल होने से दोनों जानिब लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन बाजार ऐसा लगता है कि हालिया बरसों के दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान पर तिजारती इन्हिसार तेजी से खत्म करने के लिए कोशां है। तालिबान हुकूमत सेंट्रल एशियन कंट्रीज बशमूल ईरान, इंडिया और रूस के साथ अपने तिजारती रवाबित को फरोग दे रहा है और इसमें काफी तेजी के साथ इजाफा हुआ है और आगे भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद है। अच्छा, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त कहां पे स्टैंड करता है, ये भी एक बड़ी हैरानकुन किस्म की सिचुएशन है। पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ बयानात, खास तौर पे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के बयानात हमारे सामने हैं। मुख्तलिफ ऐसी बातें जो शायद नहीं करनी चाहिए लेकिन वो करते रहें। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं अता तारट, उनकी जो लैंग्वेज रही वो भी बड़ी खतरनाक रही। फिर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके बयानात भी हमारे सामने हैं, या फिर जो बाकी इदारों। दोस्तों, आप लोग जानते हैं टीटीपी लगातार पाकिस्तान को टारगेट कर रही है और टीटीपी ने अब की बार कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर एक अस्पताल को टारगेट किया है और वहां पर एक रॉकेट से हमला किया गया है, जिसके बाद पूरी पाकिस्तान में हड़कंप देखा जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया अब इसको लेकर के कह रही है कि क्या ये जो रॉकेट है ये अफगानिस्तान के पास आखिरकार कैसे आया, इसकी देन भारत है और भारत ने ही अफगानिस्तान को रॉकेट मुहैया कराए हैं और अफगानिस्तान को लगातार भारत रॉकेट हो या फिर ड्रोन हो वो दे रहा है और इसी कारण से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हावी हो रहा है और लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है और तालिबान एक टाइम पे जो लग रहा था कि भारत के विरोध में आएगा, पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा था तालिबान को, लेकिन दोस्तों इसका पासा उल्टा पड़ गया पाकिस्तान का ही और आज के टाइम में पाकिस्तान को तालिबान लगातार ठोक रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ये जो तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, टारगेट किया है, क्या ये न्यूज जो आई है इसकी ऑफिशियल जानकारी हालांकि नहीं है, आप लोग भी इसको लेकर कमेंट्स में आकर करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।